اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خدا کی عطا خدا کا اندازہ ہے۔ انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں کہ خداوند تعالی امیر کو مقصود حاصل کرائے گا جو کچھ اس کے دل میں ہے، اور وہ دولت بھی جس کا اس کے دل میں خیال نہیں اور جس کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ اسے چاہے۔ امید ہے کہ یہ سب اسے میسر آئے گا جب وہ انہیں دیکھے گا، اور وہ انعامات اسے ملیں گے تو اسے اپنی پہلی خواہشات اور تمناؤں پر شرم آئے گی کہ ایسی چیزیں میرے سامنے موجود تھیں، ایسی دولتیں اور نعمتیں۔ تعجب ہے، میں نے ان گھٹیا چیزوں کی تمنا کی، مجھے شرم آتی ہے۔ اب عطا اسے کہتے ہیں جو آدمی کے وہم میں نہیں آتی، اس لیے جو کچھ اس کے خیال میں گزرتا ہے وہ اس کی ہمت کا اندازہ اور اس کی قدر کا تخمینہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی عطا خدا کا اندازہ ہوتی ہے۔ بس عطا وہ ہوتی ہے جو خدا کے لائق ہو، نہ کہ بندے کے وہم اور ہمت کے قابل، جسے نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان سے سنا، اور جو نہ کسی بشر کے دل پر منہ کے سوا۔ ہر چند کہ میری عطا سے تو نے جو توقع کی، آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوا تھا اور کانوں نے اس جنس کو سنا تھا، دلوں میں وہ جنس منقش تھی، لیکن میری عطا ان سب کے احاطہ سے باہر ہوتی ہے۔ زن یقین میں فنا ہو جاتے ہیں۔ یقین کی صفت شیخ کامل ہے، نیک زن اس کے سچے مرید ہیں۔ ان زنوں میں تفاوت ہے۔ زن اغلب زن، اغلب زن واقص علی ھذا۔ اسی طرح ہر زن جو افزوں تر ہے وہ یقین کے نزدیک تر ہے، انکار سے دور تر ہے۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تو لایا جائے، سب سچے زن یقین کا دودھ پیتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ یہ دودھ پینا اور بڑھنا زن کے علم و عمل کی زیادتی تحصیل کی نشانی ہے، یہاں تک کہ ہر زن یقین بن جاتا ہے اور سب زن کلی طور پر یقین میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ یقین بن جاتے ہیں تو زن نہیں رہتے۔ یہ ظاہراً شیخ اور مریدان شیخ عالم اجسام میں اس شیخ کے یقین اور اس کے مریدوں کے نقوش ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ نقوش دورن بعد دور اور کرنن بعد کرن متبدل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ شیخ یقین اور اس کے فرزند یعنی سچے زن دنیا میں برقرار رہتے ہیں۔ مرور زمانہ اور صدیوں کا امتداد بھی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ زن جو مٹانے والے، گمراہ کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں، سب کے سب شیخ یقین کے راندے ہوئے ہیں۔ یہ ظنون ہر روز اس سے دور تر ہوتے جاتے ہیں اور پیچھے رہتے جاتے ہیں، اور اس تحصیل میں ہر روز ترقی کرتے ہیں جو ان برے ظنوں کو بڑھاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، خدا نے ان کی بیماریاں بڑھا دیں۔ سورہ بقر۔ قال اللہ تعالی، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پس خدا ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ زن کے فساد میں جو تحصیل ہوئی وہ اس گھڑی اصلاح زن کے لیے قوت بن جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی دانا چور نے توبہ کر لی اور کوتوال بن گیا۔ چوری کی جن عیاریوں پر وہ عمل پیرا تھا، وہ اس گھڑی احسان اور عدل میں اس کی قوت بن گئی، اور اسے ان کوتوالوں پر فضیلت حاصل ہو گئی جو کبھی چور نہیں رہے تھے، اس لیے کہ یہ کوتوال جو چوریاں کرتا رہا تھا چوروں کے طریقے جانتا ہے، چوروں کے احوال اس سے پوشیدہ نہیں رہتے، اور ایسا آدمی اگر شیخ بنے تو کامل ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا عالم اور مہدی زمان بنتا ہے۔ مہار اور مہار کش میں فرق۔ ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پرہیز کرو اور ہمارے قریب نہ آؤ، جب تم ہی ہمارے مقصود ہو تو ہم تجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص جس جگہ پر ہے اپنی حاجت کا ایک پہلو ہے،
जो इससे अलग नहीं होता। और हर हैवान अपनी हाजत का एक पहलू है, अपने बाप, माँ और दूसरे अकरबा की हाजत का मुलाजिम है, और वो हाजत इसके गले में रस्सी है जो इसे महार की तरह इधर उधर खींचे लिए फिरती है। ये नामुमकिन है कि कोई शख्स खुद अपने आप को जकड़ ले, इसलिए कि हर शख्स बंधन से मुखलसी पाने का तालिब है, और नामुमकिन है कि मुखलसी की ख्वाहिश रखने वाला कैदो बंद का तालिब हो, बस जरूर उसे किसी ने बांधा है। मसलन वो सेहत का तालिब है, बस उसने अपने आप को खुद बीमार नहीं किया होगा, इसलिए कि ये नामुमकिन है कि वो बीमारी की ख्वाहिश रखता हो और साथ ही अपनी सेहत का तालिब भी हो। और जब वो अपनी ही हाजत का पहलू है तो अपने हाजत दहिंदा का पहलवान भी ये खुद ही हुआ, और जब वो अपनी महार का आप ही मुलाजिम है तो अपने महार कनुंदा का मुलाजिम भी खुद ही हुआ। बात यह है कि इसकी नजर महार पर है, इसीलिए वो बेइज्जत और हेच मिकदार है। अगर उसकी नजर महार कश पर होती तो महार से उसे मुखलसी होती। इस सूरत में उसकी महार ही उसकी महार कश होती, इसलिए कि उसको महार इसलिए पहनाई गई है कि वो बेमहार होकर महार कनिंदा के पीछे न जाए, और उसकी नजर महार कनिंदा पर नहीं है। हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। हमने उसकी नाक में महार डाली और उसे अपनी तरफ खींचा बगैर अपने मतलब के, इसलिए कि बगैर महार के वो हमारे पीछे नहीं आता। तर्जुमा शेर। लोग कहते हैं कि 80 के बाद भी कोई खेल होता है, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि 80 बरस से पहले भी कोई खेल होता है। खुदावंद ताला ने बूढ़ों को अपने फजल से एक किस्म का बचपन बख्शा है कि बच्चों को इसकी खबर नहीं, इसलिए कि इस सबब से ये बचपन ताजगी बख्शता है। वो कुदाती है, हंसाती है और खेलने की ख्वाहिश पैदा करती है। इस तरह वो दुनिया को नहीं देखता है और इससे मलूल नहीं होता। जब वो इस बूढ़े जहान को भी नया देखता है तो इसी तरह उससे खेलने की आरजू करता है। इससे वो चुस्त हो जाता है और उसका गोश्त वोश्त बढ़ जाता है। तर्जुमा शेर। अगर हमेशा यही हुआ कर ताकि बुढ़ापे में घोड़े का खेल हुआ करे तो बुढ़ापे की यही शान होती। बस पीरी का जलाल खुदा के जलाल से ज्यादा होता है, क्योंकि खुदा के जलाल की बहार जाहिर होती है और पीरी की खजा उस पर गालिब आ जाती है, और अपनी खजा वाली फितरत को वहां रख दिया। बस बहार का ज़ोफ अल्लाह ताला का फजल होता है कि दांतों को गिराने के लिए अल्लाह ताला की बहार की हंसी कम हो जाती है, और सर के बालों की सफेदी की खातिर खुदा के फजल की सरसब्जी बेकार हो जाती है, और बहरानी खजा के रोने के लिए हकायक का बाग मुकद्दर हो जाता है। जालिम लोग जो बातें बनाते हैं अल्लाह उससे बहुत बुलंद बाला है। आरिफ का तज्जिया। मैंने उसे वहशी हवान की सूरत में देखा। उसका जिस्म लोमड़ी का था। मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। वो एक छोटे से बाला खाने में था और ऊपर देख रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और दांत इस तरह और उस तरह दिखाता था। फिर मैंने उसके पास जलाल तबरेजी को एक जानवर की शक्ल में देखा और वो भागा। फिर मैंने उसे पकड़ लिया। वो मुझे काटना चाहता था, मगर मैंने उसका सर अपने कदमों के नीचे रखकर जोर से निचोड़ा, यहां तक कि उसमें जो कुछ था सब का सब निकल आया। फिर मैंने उसकी खूबसूरत जिल्द को देखकर कहा, ये इस लायक है कि इसे सोने, जवाहिर, मोती, याकूत और इनसे भी बेहतर चीजों से भर दिया जाए। फिर मैंने कहा, मैं जो कुछ लेना चाहता था वो मैंने ले लिया, इसलिए ऐ भागने वाले, अब तू जहां दिल चाहे भाग जा और जिस तरफ चाहे छलांगे मारता चला जा। उसकी ये उछल कूद मगलूबियत के डर से थी, और मगलूबियत ही में उसकी सादत थी। उसके दिल में रच गया और वो ये चाहता था कि तमाम चीजों को इस तरीका से समेट ले जिसको महफूज रखने की वो कोशिश करता रहा, लेकिन ये उसके लिए मुमकिन ना हुआ, क्योंकि आरिफ के लिए बाज औकात ऐसी हालत होती है कि वो इस जाल से शिकार नहीं कर सकता, और ना उसके लिए मुनासिब है कि वो इस जाल से उस शिकार को हासिल करे, अगरचे वो कैसा ही दुरुस्त और सही क्यों ना हो। बस आरिफ इस बात में मुख्तार है कि कोई पाने वाला इसे पाले, और किसी के लिए ये मुमकिन नहीं
کہ اسے پا سکے، مگر اس عارف کے اختیار سے اسے پایا جا سکتا ہے۔ تو شکار کی گات میں بیٹھ گیا اور شکار تجھے دیکھتا ہے اور تیری نیت اور ہیلے کو سمجھتا ہے، اور وہ مختار ہے۔ اس کے عبور کرنے کے راستے محدود نہیں ہیں، اور اس کا تیری گات سے گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کئی راستوں سے گزر سکتا ہے۔ اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور اللہ کے علم کا اسی قدر احاطہ کیا جا سکتا ہے جتنی اس کی مشیت ہو۔ پھر یہ باریکیاں جب تیری زبان اور تیرے ادراک میں آ جائیں تو وہ فائق نہیں رہتے، بلکہ تیرے اتصال کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بری یا اچھی بات عارف کے منہ اور سینہ میں واقع ہونے کے بعد ویسی نہیں رہتی، بلکہ وہ کوئی دوسری چیز بن جاتی ہے جو عنایات اور کرامات کا لباس پہن لیتی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ عصا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا لباس پہن لیا اور وہ عصا نہ رہا، اور اسی طرح سے ستون حنانہ اور وہ لکڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور دعا عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں، اور لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ بھی اپنی ماہیت پر قائم نہ رہے، بلکہ وہ ایک دوسری چیز بن گئے جو وہ پہلے نہ تھے۔ بس اس طرح رقائق اور دعوات جب جسم کے ظلمانی ہاتھ میں آ جائیں تو وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہتے۔ ترجمہ شعر: تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے، تجھے جس سے واسطہ ہے وہ تیری ذات کے اندر موجود ہے۔ کافر 7 میدوں میں کھاتا ہے، اور یہ وہ گدھے کا بچہ ہے جسے ایک جاہل فراشی پسند کرتا ہے۔ وہ 70 میدوں میں کھاتا ہے، اور اگر وہ ایک میدے میں کھاتا تو بھی وہ 70 ہی میدوں میں کھاتا، اس لیے کہ مبغوض کی ہر چیز مبغوض ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اور اگر فراش یہاں ہوتا تو میں اس کے پاس جاتا، اور وہ اس کے دین، قلب، روح اور عقل کو خراب کرنے والا ہے۔ کاش کہ ان فسادات پر اسے کوئی دوسری چیز برانگیختہ کرتی، مثلا شراب پینا، مطربہ کی صحبت، وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ اس کے زیادہ شایان شان ہوتا کہ کسی صاحب دل کی توجہ سے اس کی اصلاح ہوتی، لیکن اس نے تو اپنے گھر کو سجادوں سے بھر لیا۔ کاش کہ وہ ان میں ملفوف کر کے جلایا دیا جاتا، حتیٰ کہ فراش اس سے اور اس کے شر سے خلاصی پا لیتا، کیونکہ اس کے صاحب دل کے متعلق اس کے اعتقاد کو فاسد کر دیتا ہے اور اسے اس کے سامنے بہکا دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بکواس کرتا ہے اور وہ سکونت اختیار کیے رہتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، حالانکہ اس نے اس نفس کو اوراد و وظائف اور مسلوں کے ذریعے قابو میں کیا تھا۔ شاید کہ اللہ کسی دن فراش کی آنکھوں کو کھولتے اور اس نے جو نقصان اٹھایا ہے اسے بھی دیکھ لے، اور صاحب عنایت کی رحمت سے جو دوری ہو گئی ہے اسے بھی محسوس کر لے، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار ڈالے اور کہے، تو نے مجھے ہلاک کر دیا، مجھ پر میرے بوجھ اور میرے افعال کی شکلیں دونوں ایک جا اکٹھی ہو گئی ہیں، جس طرح انہوں نے مکاشفہ کے ذریعے میرے کبھی افعال، گمراہ اور فاسد اعتقاد کو میری پسے پشت گھر کے ایک کونے میں یکجا دیکھ لیا، لیکن میں خود تو انہیں صاحب عنایت سے چھپاتا رہا، اور وہ صاحب عنایت اس سے جو میں پوشیدہ رکھتا تھا واقف تھا، اور کہتا تھا تو مجھ سے کیا چھپاتا ہے؟ بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں ان خبیث صورتوں کو بلاؤں تو وہ ایک ایک کر کے میرے بالکل سامنے آ جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنی حالت کو بالکل ظاہر کر دیں۔ اللہ اس قسم کے مظلوموں کو ایسے ڈاکوؤں سے نجات دے، اور ان سے بھی نجات دے جو خدا کے راستے سے بطریق تعبد روکتے ہیں۔ بادشاہ میدان میں چگان کھیلتے ہیں تاکہ وہ اہل شہر کو دکھا سکیں، جو اہل شہر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو وہ ایک نمونہ دکھا سکیں کہ نبرد آزماں کس طرح نبرد آزمائی کرتے ہیں، اور دشمنوں کے سروں کو کاٹ کر گیند کی طرح میدان میں لڑکاتے ہیں۔ اور میدان کا یہ کھیل اس ترلاب کی طرح ہے جس میں میدان جنگ کی کوششیں دکھائی ہوتی ہیں۔ اہل اللہ کے لیے اس کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو اوامر و نواہی ان کے ساتھ مختص ہیں، ان کے مطابق وہ پوشیدگی میں کس طرح عمل کرتے ہیں،
समा में गवैये की वही हैसियत है जो नमाज में इमाम की है। लोग इसका इत्तिबा करते हैं। अगर वो कोई सकील चीज गाए तो उनका रक्स भी सकील होता है, और अगर खफीफ चीज गाए तो रक्स खफीफ होता है। अमरो नहीं की जो बातिन में पुकार होती है, उनकी पैरवी की ये एक मिसाल होती है। अल्लाह का लुत्फ और कहर लतीफ है। मुझे ताज्जुब होता है कि जब इन हाफिजों ने अहवाले आरफा के रास्ते पर सफर नहीं किया तो जो ये शरह फरमाते हैं कि कहना ना मानना कसमें खाने वाले का। सूरह कलम ये शरह खास उनकी अपनी गम्मास है कि फलां आदमी जो बात कहता है ना सुन, क्योंकि मुझसे वो ऐसा है। ताना देने वाला, चुगलियां खाते फिरने वाला, नेक काम से रोकने वाला। सूरह कलम कुरान अजीब जादू है। वो गयूर इंसान को इस तरह बांधता है कि ज़ाहिरन तौर पर दुश्मन के कान में भी असर करता है। चुनाचे वो उसे समझ लेता है मगर उसे कुछ खबर नहीं होती और वो उसकी लज्जत से बेखबर रहता है, या वो आप ही दोबारा छीन लेता है। खतमल्लाहु, खुदा ने मोहर लगा दी। सूरह बकरा अजब लुत्फ रखता है कि वो मोहर लगा देता है जिससे वो सुनता तो है मगर समझता नहीं, और वो बहस करता है मगर उसके फहम में नहीं आता। अल्लाह लतीफ है और उसका कहर लतीफ है और उसका कफल लतीफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कफल खुल जाए, क्योंकि उसका लुत्फ बयान में नहीं समाता। अगर मैं अपने अज्जा को उसके बे इंतहा लुत्फ और इरादत से खोलूं तो कफल खुल जाए और वो उसका बेमिसाल खोलने वाला बन जाएगा। और बीमारी और मौत को मेरे हक में मोहतम ना कीजिए, क्योंकि इसमें मुझे मारने वाला छुपा हुआ है। ये उसका लुत्फ और बेमिसाली होगी। वो तलवार या छुरी जो सामने आती है वो अगियार की नजरों से बचने के लिए है, ताकि नजस, नापाक और बेगाना आंखें उस मक्तल का इदराक ना कर पाएं। इश्क एक एहतियाज है। सूरत इश्क की फरा बन गई, क्योंकि इश्क के बगैर इस सूरत की कदर ना थी। फरा वो होती है जो असल के बगैर नहीं रह सकती। बस अल्लाह ताला को सूरत नहीं कहते। जब सूरत फरा हुई तो अल्लाह ताला को फरा नहीं कह सकते। कहा कि इश्क भी सूरत के बगैर मुतसव्वुर नहीं है। सूरत के बगैर इश्क का इनेकाद नहीं, बस फरा सूरत होती है। हम कहते हैं सूरत के बगैर इश्क मुतसव्वुर क्यों नहीं? इश्क तो सूरत अंगेज है। इश्क से 100,000 सूरत अंगेख्ता होती है, मुमसिल भी और मुहक्किक भी। अगरचे नक्श बगैर नक्काश के नहीं और नक्काश बगैर नक्श के नहीं होता, लेकिन नक्श फरा है और नक्काश असल। जिस तरह उंगली के हिलाने से अंगूठी हिलती है, जब तक इश्क खाना ना हो कोई इंजीनियर खाना की सूरत का तसव्वुर नहीं करता। ये इसी तरह है कि एक साल गंदम सोने के भाव है और एक साल मट्टी के भाव। गंदम की सूरत वही है, बस सूरत गंदम की कदरों कीमत इश्क हुई। और इसी तरह वो हुनर के जिसका तू तालिबो आशिक हुआ होगा तेरे नजदीक कदरों कीमत रखता है। और इस दौर में जबकि हुनर की मांग ना हो, कोई शख्स इस हुनर को नहीं सीखता और उसे अमल में नहीं मिलाता। कहते हैं कि इश्क आखिर किस चीज की इफलास है और एहतियाज है। बस एहतियाज असल होती है और एहतियाज इलाहिया उसकी फरा। मैंने कहा कि तू जो ये बात कहता है हाजत ही से कहता है। आखिर ये बात तेरी हाजत से ही पैदा होती है। जब तुझे इस बात का मिलान हुआ तो बात पैदा हो गई। बस एहतियाज मुकद्दम होगी और ये बात इससे पैदा शुदा है। बस इसके बगैर एहतियाज का वजूद था। बस इश्क और एहतियाज इसकी फरोग ना हुए। कहा आखिर इस इख्तियाज का मकसद ये बात थी, बस मकसूद के लिए फरोग हुआ। मैंने कहा फरा हमेशा मकसूद होती है, क्योंकि मकसूद दरख्त के बीज से है और फरा दरख्त है। औलिया दुनिया से कदीम तर हैं। फरमाया कि ये कनीज़ का दावा जो उन्होंने किया अगरचे झूठा है और आगे नहीं जा सकेगा, लेकिन इस जमात के वहम में एक बात बैठ गई। आदमी का ये वहम और बातिन
دہلیز کی طرح ہے۔ پہلے دہلیز پر آتے ہیں، وہاں سے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک گھر کی طرح ہے۔ جو شخص اندر آئے ضروری ہے کہ گھر کی دہلیز اسے دکھائی دے۔ مثلاً یہ گھر کے جس میں ہم بیٹھے ہیں، انجینئر کے دل میں اس صورت میں پیدا ہوا، اس وقت یہ گھر بنا۔ بس ہم کہتے ہیں یہ ساری دنیا ایک گھر ہے۔ وہم اور فکر اور خیال اس گھر کی دہلیز ہیں۔ جو کچھ تو نے دہلیز پر دیکھا کہ موجود ہے، یہ حقیقت سمجھ کر کے وہ گھر میں موجود ہے۔ خیر اور شر کے متعلق یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ دہلیز میں ظاہر ہوئیں، پھر وہ یہاں اندر آئیں۔ خداوند تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ رنگا رنگ عجائب و غرائب، باغات، مرغزار، علوم و فنون اور رنگا رنگ تصانیف دنیا میں پیدا کرے تو ان کے اندر خواہش رکھ دی اور اس تقاضا کی بنا رکھ دی تاکہ اس سے یہ ظاہر ہو۔ اور اسی طرح تو اس دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے سمجھ لے کہ اس عالم میں ہے۔ مثلاً تو جو کچھ نمی میں دیکھتا ہے سمجھ لے کہ وہ دریا میں ہے، اس لیے یہ نمی اس دریا سے ہے۔ اسی طرح آسمان، زمین، عرش، کرسی اور دیگر عجائبات کی آفرینش کا تقاضا خداوند تعالیٰ نے اگلے زمانہ کے لوگوں کی ارواح میں رکھ دیا تھا۔ بالضرور یہ عالم اسی لیے پیدا ہوا۔ مرد جو یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا قدیم ہے، وہ کب سموع ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ حادث ہے اور وہ اولیاء ہیں اور انبیاء ہیں، کیونکہ یہ دنیا سے قدیم تر ہیں اور آفرینش عالم کا تقاضا خداوند تعالیٰ نے ان کی ارواح میں ڈالا تو اس وقت یہ عالم ظاہر ہوا۔ پس اولیاء اور انبیاء در حقیقت جانتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے، یہ اپنے مقام سے خبر دیتے ہیں۔ مثلاً ہم جو اس مکان میں بیٹھے ہیں، ہماری عمر 67 برس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مکان پہلے نہیں تھا، چند سال ہوئے ہیں کہ جب سے یہ مکان ہے۔ اگر اس گھر میں اس کے در و دیوار سے جانور مثلاً بچھو، چوہے، سانپ اور حقیر حیوانات پیدا ہوں اور وہ اس گھر کو آباد کریں اور وہ یہ کہیں کہ یہ گھر قدیم ہے، تو ان کی یہ بات ہم پر حجت نہ ہوگی۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ گھر حادث ہے، وہ لوگ جو اس دنیا کے گھر میں اگے ہیں ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس گھر کے در و دیوار سے اگے ہیں اور اس گھر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ان لوگوں میں کوئی خوبی نہیں، یہی ان کے اگنے کی جگہ ہے اور یہیں وہ آخرکار نیچے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دنیا کو قدیم کہتے ہیں تو یہ بات انبیاء اور اولیاء پر حجت نہیں۔ انبیاء اور اولیاء کا وجود اس دنیا سے ہزاروں ہزار سال پہلے سے ہے، بلکہ کہاں کے سال اور کہاں کے عدد ان کی نہ حد ہے اور نہ عدد۔ ان اولیاء اور انبیاء نے دنیا کا پیدا ہونا دیکھا ہے، جس طرح تو نے اس گھر کا پیدا ہونا دیکھا۔ اور اس کے بعد وہ فلسفی ایک سنی سے کہتا ہے کہ تو نے دنیا کی پیدائش کیسے جانی؟ اے گدھے، تو نے دنیا کا قدم کس وجہ سے سمجھا؟ آخر تیرا یہ کہنا کہ دنیا قدیم ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ حادث نہیں، اور یہ گواہی نفی پر ہے۔ نفی پر گواہی کی نسبت اثبات پر گواہی آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ نفی پر گواہی کے یہ معنی ہے کہ اس مرد نے فلاں کام نہیں کیا، اور اس پر اطلاع مشکل ہونی چاہیے، چاہے وہ شخص عمر کے شروع سے اخیر تک سوتے جاگتے اس آدمی کا نوکر ہی رہا ہو۔ پھر بھی اگر وہ یہ کہے کہ اس نے کام نہیں کیا تو یہ حقیقت نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سو گیا ہو یا وہ حاجت کے لیے گھر گیا ہو اور اس کے لیے ممکن نہ رہا ہو کہ وہ حاضر رہے۔ نفی پر یہ گواہی روا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی قدرت میں نہیں، لیکن اثبات میں گواہی اس کے مقدور میں ہے اور آسان ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں لحظہ بھر اس کے ساتھ تھا، اس نے یوں کہا اور اس طرح کیا۔ بالضرور یہ گواہی قابل قبول ہے، اس لیے کہ یہ آدمی کے مقدور میں ہے۔ اب اے کتے، یہ جو حدوث گواہی دیتا ہے، اس گواہی کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا حادث نہیں ہے، پس تو نے نفی پر گواہی دی ہوگی۔ پس جب کہ دونوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اور تو نے نہیں دیکھا کہ دنیا حادث ہے یا قدیم، تو اسے کہتا ہے تو نے کس طرح جانا کہ یہ حادث ہے؟ اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تو نے کس طرح جانا کہ اے دیوس، تو نے کیسے جانا کہ یہ قدیم ہے؟ آخر تیرا دعویٰ زیادہ مشکل اور زیادہ محال ہے۔
अक्ल जुज़वी और अक्ल कुल। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। काफिरों ने इतराज करने शुरू कर दिए। फरमाया कि आखिर तुम सब मुत्तफिक हो कि दुनिया में एक शख्स है जो साहिब वही है, उस पर वही उतरती है, हर किसी पर नहीं उतरती, और जिस शख्स पर वही उतरती है उसकी इलामतें और निशानियां हैं, उसके फेल में और उसके कौल में, उसकी पेशानी में, गर्ज के उसके तमाम अज्जा में निशान और इलामतें होती हैं। अब जब कि तुम वो निशानियां देखते हो तो उसकी तरफ मुतवज्जो हो और उसे मजबूती के साथ पकड़ लो ताकि वो तुम्हारा दस्तगीर हो। वो सब के सब हुज्जत में मगलूब हो गए और कहने के लिए उनके पास कोई और बात न रही। अब उन्होंने तलवार का सहारा लिया और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को दुख देने लगे और पीटने लगे और उनकी तहकीर करने लगे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम उन पर गालिब आ गए और तुमने गलबा इसलिए चाहा कि दीन को फैलाओ। इस दीन को खुदा फैलाएगा। चुनाचे साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन मुद्दत तक छुप छुप कर नमाज पढ़ते और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छुप छुप कर लेते रहे, यहाँ तक कि एक मुद्दत के बाद वही नाजिल हुई कि तुम भी तलवार निकालो और जंग करो। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी कहते हैं तो इसलिए नहीं कहते कि आप इंशा और उलूम पर कादिर न थे, यानी उन्हें इस लिहाज से उम्मी कहते हैं कि इंशा और इल्म और हिकमत उनके मादिर ज़ात थे, स्कूल में हासिल करदा न थे। जो शख्स चांद पर रकमें लिखता है, क्या उसे इंशा नहीं आ सकती? और दुनिया में क्या है जो वो नहीं जानता, जबकि सब उससे सीखते हैं। अक्ले जुज़वी को किस बात पर तज्जुब होता है कि जो अक्ले कुल को हासिल ना हो। अक्ले जुज़वी इस काबिल नहीं है कि वो किसी चीज का इख्तिरा कर सके जिसे उसने देखा ना हो। और ये जो आदमियों ने किताबें तसनीफ की हैं और हिंसे लिखे हैं और नई बुनियादें रखी हैं, ये नई तसारीफ नहीं है। इस जिन्स को उन्होंने पहले देखा होता है। हाँ, इस पर जो इजाफा करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं इख्तिरा करते हैं, वो अक्ले कुल होते हैं। अक्ले जुज़वी सीखने के काबिल है, वो तालीम की मोहताज है। अक्ले कुल उस्ताद है, मोहताज नहीं है। इसी तरह जब तूने इन सब पेशों को कुरेद कर उनकी असल और आगाज को देखेगा तो इनकी बुनियाद वही पर होगी। और ये पेशे अंबिया ने सिखाए हैं और वो अक्ले कुल हैं। कव्वे की कहानी के काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उस कव्वे को समझ न आई कि क्या करना है। कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार डाला, मट्टी खोदी और उस हलाकशुदा कव्वे को दफन कर दिया और उसके सर पर मट्टी डाल दी। कब्र खोदना और दफन करना कव्वे ने काबिल से सीखा। इसी तरह वो तमाम पेशे जो अक्ले जुज़वी से हैं, तालीम के मोहताज है और अक्ले कुल चीजों को पैदा करने वाली है, वो औलिया और अंबिया ही हैं जिन्होंने अक्ले जुज़वी को अक्ले कुल से मिलाया है और ये एक हो गई हैं। मिसाल के तौर पर हाथ, पांव, आंख, कान और इंसान के हवास इस लायक हैं कि दिल और अक्ल से तालीम हासिल करें। पांव अक्ल से चलना सीखता है, हाथ दिल और अक्ल से पकड़ना सीखता है, आंख और कान देखना और सुनना सीखते हैं। लेकिन अगर दिल और अक्ल ना हो तो क्या कोई हिस्स काम करती है या कर सकती है? अब इसी तरह ये जिस्म अक्ल और दिल की निस्बत कसीफ और गलीज है और ये लतीफ है और ये कसीफ इस लतीफ की वजह से कायम है। अगर वो लताफत और ताजगी हासिल करता है तो इसी से करता है, इसके बगैर ये मुअत्तल है, पलीद है और कसीफ और नाशाइस्ता है। मानी के साथ सूरत भी जरूरी है। इसी तरह जुज़वी अक्लों की निस्बत अक्ले कुल से है और वो उससे तालीम पाती हैं और उससे फायदा उठाती हैं और अक्ले कुल के सामने वो कसीफ और गलीज हैं। कहता है कि हमें हिम्मत से याद रख, असल चीज हिम्मत है, जहां बात का ताल्लुक है वो फरा का दर्जा रखती है। फरमाया कि आखिर आलिम से पहले ये हिम्मत आलिम अजसाम से पहले आलिम अरवाह में थी, बस हमें आलिम अजसाम में बगैर मसलहत के लाए हों ये मुमकिन नहीं। बस बात भी दरकार है और वो फायदा से पुर है। अगर तू जर्द आलू का सिर्फ गूदा जमीन में बो दे तो कुछ नहीं उगेगा,
अगर छिलके समेत बोए तो वो उग आएगा। बस हमने समझ लिया कि सूरत भी दरकार है, नमाज भी बातिन में है। ला सलाता इल्ला बेहजूरिल कल्ब, नमाज हुजूर कल्ब के बगैर नहीं होती। लेकिन जरूरी है कि तू नमाज को सूरत में लाए और ज़ाहिरन रुकू और सुजूद करे। इस वक्त तू बहरामंद हो और मकसूद को पहुंचे। वो हमेशा नमाज में रहते हैं। सूरह मुआरिज। ये नमाज रूह है, ज़ाहिरन साज वक्त की पाबंद है, वो दायमी नहीं है, इसलिए कि आलम की रूह समंदर है, इसकी कोई इंतहा नहीं। जिस्म साहिल और खुश्की है, वो महदूद और नपातुला होता है। बस दायमी नमाज रूह के बगैर नहीं होती। रूह का एक रुकू और एक सजूद है, लेकिन उसे ज़ाहिरन रुकू और सजूद से अदा करना चाहिए, इसलिए कि मानी का सूरत से इत्तिसाल है। जब तक वो दोनों इकट्ठे ना हो फायदा नहीं देते। ये जो तू कहता है कि सूरत मानी की फरा है और ये कि सूरत रैयत है और दिल बादिशाह है, ये इजाफी नाम है। तू कहता है कि ये इसकी फरा है। जब तक फरा ना हो इसके असल का नाम उस पर कैसे बैठे? बस वो असल फरा से हुआ, और अगर वो फरा ना होती तो खुद इसका भी नाम ना होता। और जब तू औरत कहे तो नाचार मर्द चाहिए, और जब तू रब कहे तो मरबूब चाहिए, और जब तू हाकिम कहे तो महकूम चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।